Hello students, everybody in the world has to enter into contract, but one should know the contract entered must be valid and enforceable by the court. If the contract entered is not valid, then it holds no good. Hence it is better to know what contract is to be entered, what contract is not to be entered. It means that what contract is valid and what contract is void. The Contract Act expressly declares some agreements as a void agreement. One must know what are void agreements because we should be away from those agreements. We should not enter into such agreements. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಊರ್ಜಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅನೂರ್ಜಿತ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದನು ಅನೂರ್ಜಿತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋರ್ಟಿನ ರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅನೂರ್ಜಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಅನೂರ್ಜಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಜೂಜಾತ್ಮಕ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ what are void agreements. According to section 2G of the Indian Contract Act 1872, a void agreement is one which is not enforceable by law, and also a void agreement does not create any legal rights or obligations. It means that void agreements are not enforceable because they don't possess any essentials of valid contract, and also void agreements does not create any legal right or obligation. That is why I said that be careful about the void agreements because they don't create any legal rights and obligation, and also they are not enforceable by law. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1872 ಸೆಕ್ಷನ್ 2G ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಅನೂರ್ಜಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನೂರ್ಜಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವೈಡ್ by the Contract Act. First one is agreement by incompetent parties, and then agreements made under mutual mistake of facts, then agreements which the consideration or object is unlawful, and also the agreement which the consideration or object is unlawful in part, then agreement made without consideration, agreements in restraint of marriage, agreement in restraint of trade, agreements in restraint of legal proceedings, agreements which meaning is uncertain, and the agreements by way of a wager. These are all the agreements which are expressly declared as a void agreement. It means that if the agreement is made by incompetent parties, or if the agreement is made without consideration or without without legal object, and also made by the incompetent parties, and also agreement in restraint of marriage, if anybody is agreed to restrain or to stop the marriage, that agreement is also void agreement. One cannot stop the trader by trading. So if an agreement is made to stop the trading or trader by trading, that is a restraint of trade, that is also a void agreement. We cannot stop anybody for filing the legal proceedings. So if an agreement is made to stop or restrain legal proceedings, that is also void agreement. And also if the agreement, the meaning is uncertain, as I told you that if the agreement is not clear, if the terms are not clear, if the terms are uncertain, then such agreements are also void agreements. Then the most important of all these is the agreements by way of a wager. This is also a void agreement. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಸಹಿತ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನೂರ್ಜಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೂ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹಿತ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆನಂತರ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು, ಮದುವೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆನೂ ಸಹಿತ ಅದು ಅನೂರ್ಜಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಹಿತ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನೂರ್ಜಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ತಡಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹಿತ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆನಂತರ ಮೀನಿಂಗ್, ಅರ್ಥ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಸಹಿತ ಅನೂರ್ಜಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಜೂಜಾತ್ಮಕ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನೇನಾದ್ರಿದ್ರೆ ಅವು ಸಹಿತ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅನೂರ್ಜಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನೂರ್ಜಿತವೆಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
ಬೇರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬರೀ ನೀವು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಗೊತ್ತೇನೋ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆನೋ, ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆನೋ, ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇದೆನೋ, ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆನೋ, ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆನೋ, ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇದೆನೋ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. And also contingent on impossible event. This is also another wide agreement. Then agreement to do impossible act. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೂರ್ಜಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೂರ್ಜಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟದ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us see the most important of all the expressly declared wide agreement is a wagering agreement. So let us see what is wagering agreement. A wager is an agreement between two parties by which one party promises to pay money or money's worth on happening of some uncertain event in consideration of the other party's promises to pay if the event does not happen. It means that here it is an agreement between two parties and their happening is depending upon uncertain event, and then the other party also promises to pay money. So both of the parties agrees to pay money if the event is happen or event doesn't happen. If it happens, one party has to pay another the money, and other party, if it does not happen, the other party has to pay money to the another party. It means that, take for example, wagering agreement. This is an example of wagering agreement. A and B enters into a contract that A shall pay B rupees 100 if it rains on Monday, and that B shall pay the same amount if it does not rain. It is a wagering agreement. So as I told you that the most important thing in the wagering agreement, it depends upon the uncertain event. So one cannot predict rain. It may rain or may not rain. So it is not in the hands of a human being. So it is an uncertain event. So here A agrees to pay B rupees 100 if it rains on Monday. If it doesn't rains on Monday, then B has to pay A rupees 100. So here both have agreed to pay money on happening of rain. So this is an example for the wagering agreement. ಅಂದರೆ ಈ ಜೂಜಾಟರ ರೂಪದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇವೆಂಟು ಅಂದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಭವಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಜೂಜಾಟದ ರೂಪದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಜೂಜು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೈನಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಈ ಇವೆಂಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಬ್ಬರು ಕೈನಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎ ಬಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಎ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಮಳೆ ಆದರೆ ಎ ಬಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ
enters into contract that A shall pay ₹100 if it rains. ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎ ₹100 ಕೊಡಬೇಕು. ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಎಗೆ ₹100 ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಬರ್ಸೋದು ಇಬ್ಬರು ಕೈನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಮಳೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೋ ಅವನು ₹100 ಕೊಡಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ₹100 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತೈತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಜೂಜಾಟದ ರೂಪದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಪ್ಪಂದದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. So first essential is that promise to pay money or money's worth. So they are not agreed without anything. So they have agreed for money. So one has to pay both the party have to pay money, and payment of money depends upon happening of the event. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ, ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಈ ಒಂದು ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಆರ್ ಮನೀಸ್ ವರ್ತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಈ ಜೂಜಾಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇವೆಂಟ್. It means that the second essential is the uncertain event. As I have told you that rain, so it may rain, may not rain. That raining is uncertain, so one cannot predict it. The promise made between the parties must be conditional and uncertain event. Generally, a wager relates to a future event, but it may also relate to a past event, provided the parties are not aware of its result that or the time of its happening. It means that it always relates to future events. Sometimes it also relates to past event, but the happening of that past event is not to be brought to the both the parties are unaware of the happening of a past event. So uncertain event is the another essentials of the wagering agreement. ಅಂದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಈ ಜೂಜಾಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಸಂಭವಿಸ್ಬೋದು, ಸಂಭವಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ uncertain event. An agreement is not a wager if either of the parties may win but cannot lose, or may lose but cannot win. ಅಂದರೆ ಈ ವೇಜರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಸೋಲ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ. And then no control over the event. As I have already told you that there is the parties have no control over the happening of the event. ಅಂದರೆ ಆ ಘಟನೆಯ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋ ಅದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲೋದು ಸೋಲೋದು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಟ್ ಕಟ್ತರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. And then there must be two parties. Another essentials of wagering agreement is that
as I told you that it is an agreement. Agreement cannot be made by one person by himself, so there must be two parties. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಕ್ಷಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತವೆ, ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಂತೇಳಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ. The following transactions are not considered as a wagering agreement. Let us see, these seems to be wagering agreements, but actually they are not a wagering agreement. They are not considered as wagering agreement. So first one is that share market transactions. Share market transactions, buying and selling of shares in the share market is not a wagering agreement. And then crossword competition. So crossword competition requires a skill for its successful solution. So that is why crossword competition, a crossword puzzle competition is also not considered as a wagering agreement. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೂಜಾಟದ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಪದಬಂಧ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಪದಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಸಹಿತ ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then contract of insurance. So insurance also depends upon uncertain event or future event. Though it depends upon future event or uncertain event, that insurance contract is not considered as a wagering agreement. ಅಂದರೆ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಹಿತ ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಂದೋದು ನಿಶ್ಚಿತ, ಆದರೆ ಇಂಥ ದಿವಸನೇ ಮರಣ ಹೊಂದದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸಹಿತ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗ್. An agreement to contribute a prize of the value of ₹500 to be awarded to the winner of a horse race is also one of the exceptions to the wagering agreement. ಈ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೆದ್ದ ಕುದುರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಿತ ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇವು ಸಹಿತ ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ರೂಪದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಿವ್ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ವೇಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬೆಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ
ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.